ॐ सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत् पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये द्वितीये अध्याये द्वितीये पादे प्रथमं रचनानुपपत्त्यधिकरणम् इदानीं चिन्तयितव्यमस्ति। तत्र किं तत् सूत्रं दशमं सूत्रम् इदानीं विचारयितव्यमस्ति। विचारयामः। अग्रे तावत् शङ्करभगवत्पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य तस्मिन्नधिकरणे उपनिबद्धं दशमं सूत्रं तद्भाष्यभागं च विचारयामः। ॐ प्रचण्डपाखण्डविखण्डनोद्यतम् त्रयीशिरोऽर्थप्रतिपादने रतम् बुधैर्नुतं योगिमुनीन्द्रसेवितम् नमामि तं शङ्करदेशिकं ततम्। ॐ
प्रचण्डपाखण्डविखण्डनोद्यतम् त्रयीशिरोऽर्थप्रतिपादने रतम् बुधैर्नुतं योगिमुनीन्द्रसेवितम् नमामि तं शङ्करदेशिकं ततम् नमामि तं शङ्करदेशिकं ततम् इदानीं तस्मिन् अधिकरणे रचनानुपपत्त्यधिकरणे प्रथमे रचनानुपपत्त्यधिकरणे उपनिबद्धानि सर्वाणि सूत्राणि दशसूत्राणि एकवारं पठामः। ॐ अथ श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीये अविरोधाध्याये द्वितीये पादे प्रथमं दशसूत्रात्मकं रचनानुपपत्त्यधिकरणम्। ॐ रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॐ प्रवृत्तेश्च ॐ पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि ॐ व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ॐ अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ॐ अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॐ पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॐ अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॐ अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् ॐ विप्रतिषेधाच्च समञ्जसम्। इदानीं दशमं सूत्रम् ॐ विप्रतिषेधाच्च समञ्जसम् ॐ विप्रतिषेधाच्च समञ्जसम्। ಪದವಿಭಾಗಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಚ ಅಸಮಂಜಸಂ ಇತಿ ತ್ರಿಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ. ಅನ್ವಯ ಕಥಂ ಭವತಿ ವಿಚಾರಯಾಮः. ಚ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾದಿತಿ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಇತಿ ಹೇತೋಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಇತಿ ಹೇತೋಃ ಇದಂ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಸಮಂಜಸಂ. ಇದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನು? ಚ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಚ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಹೇತೋಹೋ ಅಂದರೆ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧವೆಂಬ ಹೇತುವಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಂ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಸಮಂಜಸಂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್. ಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ. ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವಿವಿಧ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕವಾಕ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ
ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ಕೊನೆಯ ಕಾರಣ, ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ 18ನೆಯ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಅಯಂ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಅಭ್ಯುಪಗಮ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಏನು? ಸಾಂಖ್ಯರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಾಂಖ್ಯರು ಒಪ್ಪಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ಸಪ್ತೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅನುಕ್ರಾಮಂತಿ. ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಥಳೇಶು, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 7 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದದು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5, ಮತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾವುದು? ಅದು ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ, ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? 10 ಇಂದ್ರಿಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಒಂದೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ 5, ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ 1, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು 1. 5 1 6 1 7 ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವರಲ್ಲೇ ಏಕಾದಶೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಕೆಲವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ವಚಿತ್ ಏಕಾದಶ. ಕೆಲವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 11 ಹೇಳ್ತಾರೆ. 11 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪಂಚ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪಂಚ, ಮನಶ್ಚ ಏಕಂ, ಅಲ್ಲಾಯಿತು, 11 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ತಥಾ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಹತಃ ತನ್ಮಾತ್ರ ಸರ್ಗಂ ಉಪದಿಶಂತಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದ್ಯಾವುದದು? ಪ್ರಧಾನಾವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಧಾನವೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹತ್ತತ್ವವಾಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಯಾವುದು? ತನ್ಮಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ತನ್ಮಾತ್ರ ಸರ್ಗಂ, ಅದರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಮಹತ್ತಿನಿಂದ, ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಹಂಕಾರಾತ್. ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಇದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ? ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದಲ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಈ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಥಾ ಕ್ವಚಿತ್ 3 ಅಂತಃಕರಣಾನಿ ವರ್ಣಯಂತಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂತಃಕರಣಗಳು 3
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಂಖ್ಯರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದದು? ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ. ಆಯ್ತಾನೆ, ಮೂರಾಯ್ತು. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಮೂರು ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ವಚಿತ್ ಏಕಂ ಇತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಃಕರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಅದು ಯಾವುದದು? ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಒಂದನ್ನೇ ಅವರ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಡಿ. ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದನೇ. ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಏಕಂ ಅಂತಃಕರಣಂ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳವರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಗಳು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವುದು ದೇವ್ರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುರಿತಾಗಲಿ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಈಗ ಹೀಗೆ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧ ಇದೆ, ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏವತು ಶ್ರುತ್ಯ ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದಿನ್ಯ ವಿರೋಧ ತದನುವರ್ತಿನ್ಯಾಚ ಸ್ಮೃತ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ? ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದಿನ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯ. ಅದ್ಯಾವುದದು? ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದಿನಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅದು ವೇದಾಂತ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೀಗೆ ಈ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು? ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದಿ. ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವಾದದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವದ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭ್ರಮ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಯೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾಡಿ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಈಶ್ವರ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಇದು. ಯಾವುದು? ಸಾಂಖ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ. ಮತ್ತು ತದನುವರ್ತಿನ್ಯಾಚ ಸ್ಮೃತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ. ಶ್ರುತಿಗೂ ವಿರೋಧ, ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಮೃತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ. ಯಾಕೆ? ಈ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ನೆರಳಿನಂತೆ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇರಲಿ, ಆ ಶ್ರುತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ತಸ್ಮಾದಪಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ
ಅಸಮಂಜಸಂ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಇತಿ. ಈ ಸಾಂಖ್ಯರ ದರ್ಶನ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಸಮಂಜಸ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕೇವಲ ತರ್ಕ ಬಲದಿಂದ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಈ ಕೇವಲ ತರ್ಕ ಬಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಇವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದುವರೆ ತನಕ ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೋ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಅವನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು, ತಸ್ಮಾದಪಿ ಅಸಮಂಜಸಂ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ದರ್ಶನಂ. ಸಾಂಖ್ಯರ ದರ್ಶನವು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಥಾ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಸಾಂಖ್ಯ, ಎದ್ದು ನಿಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, 19ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅಸಮಂಜಸ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರ್ಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ, ಇದೂ ಕೂಡ ಅಸಮಂಜಸವೇ, ನಿಮ್ಮದೇನು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಯುಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಅದು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಯುಕ್ತಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವ ನೀವು ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಔಪನಿಷದ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅಸಮಂಜಸವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಲೋಕಾರೂಢಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮದು ಅದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಏನಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಸರಿ, ಹಾಗಿಡಿ ಅಂತ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಹೌದಪ್ಪ. ಹಾಗಿರೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನು, ತಪ್ಯ ತಾಪಕಯೋ ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಆಗ ಈ ತಪ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಪಕ, ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೆ. ಏನು ತಪ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ತಪ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸುಡಲ್ಪಡತಕ್ಕ ವಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ತಾಪಕ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಹೌದು ತಾನೆ? ರಾಮನು ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಮ
ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾರು? ಆ ರಾಮ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ರಾಮ ಏನಾದ? ಅವನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನವನು. ತಪ್ಯ. ಮತ್ತೆ ತಾಪಕ ಯಾರು? ತಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರಣ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಇವನು ಹೋದದ್ದು. ಹಾಗೆ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ, ಸುಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ, ಸುಡುವುದೆಂಬ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಅದೇನು? ಕರ್ತೃ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ. ಹೌದಾರೆ? ಕರ್ತೃ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ನೀವು ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾವ ಅದೇನು? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕರ್ತೃವೇ ಬೇರೆ, ಕರ್ಮವೇ ಬೇರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಕರ್ತೃ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಕರ್ತೃವೂ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ. ತಪ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಪಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಏಕಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಅಭ್ಯುಪಗಚ್ಚತಾಂ. ಏಕಸ್ಯೈವ ಆತ್ಮನಃ ವಿಶೇಷೌ ತಪ್ಯತಾಪಕೌ ನ ಜಾತ್ಯಂತರಭೂತೌ ಇತಿ ಅಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವುದು, ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾದ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲದರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾವುದು ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೀಗಂತ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತಹ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏಕಸೇವ ಆತ್ಮ, ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃವೂ ಅವನಿಗೆ, ಕರ್ಮವೂ ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗಾಯಿತು. ಕರ್ತೃವೂ ಅವನಿಗೇನೆ, ಕರ್ಮವೂ ಅವನಿಗೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ? ರಾಮನು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಬೇರೆ, ಊಟ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮನೂ ಅವನೇ, ಊಟನೂ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ತಪ್ಯತಾಪಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಸಮಂಜಸ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದಿ ಚ ಏತೌ ತಪ್ಯತಾಪಕೌ ಏಕಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ವಿಶೇಷೌ ಸ್ಯಾತಾಂ ಸ ತಾಭ್ಯಾಂ ತಪ್ಯತಾಪಕಾಭ್ಯಾಂ ನ ನಿರ್ಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಎರಡೂ ವಿಶೇಷಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನದು? ಹೌದು, ಆ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ತಾಪ ಅಂದರೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಉಪಶಾಂತಯೇ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಅನರ್ಥಕಂ ಸ್ಯಾತ್, ಅನರ್ಥಕ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ನಿತ್ಯ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಶ್ವರ ನಿತ್ಯ. ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಯಿತು? ಅದು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಆದಾಗಾಯಿತು. ಅದು ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ತಪ್ಯ ತಾಪಕದಿಂದ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ? ಅಸಮಂಜಸ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಅವನನ್ನು ಏನಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ? ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ
ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೂಟಸ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಗಳನ್ನು ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ತೀರೋ, ಆಗ ತಪ್ಯ ತಾಪಕಗಳೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ? ವ್ಯರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಔಷ್ಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಧರ್ಮಕಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪಸ್ಯ ತದವಸ್ಥಸ್ಯೈವ ತಾಭ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಎರಡೂ ಧರ್ಮ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ದೀಪಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಏಕಮೇ ದೀಪ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಔಷ್ಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಔಷ್ಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೀಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲದ? ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಮತ್ತು ಯೋಪಿ ಜಲತರಂಗ ವೀಚಿ ಫೇನ ಆದಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ತತ್ರಾಪಿ ಜಲಾತ್ಮನಃ ಏಕಸ್ಯ ವೀಚ್ಯಾದಯೋ ವಿಶೇಷ ಆವಿರ್ಭಾವ ತಿರೋಭಾವ ರೂಪೇಣ ನಿತ್ಯ ಏವ ಇತಿ ಸಮಾನ ಜಲಾತ್ಮನೋ ವೀಚ್ಯಾದಿಭಿ ಅಧಿರ್ಮೋಕ್ಷ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಎಲೆಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿದೆ, ತೆರೆ ಇದೆ, ಅದಿದೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದೋ ನೀವು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಈ ಜಲ ಮತ್ತು ವೀಚಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಲ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಆವಿರ್ಭಾವ ತಿರೋಭಾವ ರೂಪೇಣ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಿರಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಳ್ಳೆನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವ ತೆರನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳೂ ಕೂಡ ಆವಿರ್ಭಾವ ತಿರೋಭಾವ, ಅಂದರೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಮರೆಯಾಗೋದು, ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಜಲಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ವೀಚಿನೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅವೇ ಬೇರೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೀಚ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಶ್ಚ ಅಯಂ ತಪ್ಯ ತಾಪಕಯೋ ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾವೋ ಲೋಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವು ಎಂಬುದು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಥಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥೀಚ ಅರ್ಥಶ್ಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಿನ್ನವು ಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ಬಯಸುವವನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದು. ಬಯಸುವವನು ರಾಮನು ಹಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ ಅರ್ಥಿ ಆಯಿತು, ಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ರಾಮ ಬೇರೆ, ಹಣ ಬೇರೆ, ಅರ್ಥಿ ಬೇರೆ, ಅರ್ಥ ಬೇರೆ. ಯದಿ ಅರ್ಥಿನಃ ಸ್ವತಃ ಅನ್ಯ ಅರ್ಥೋ ನ ಸ್ಯಾತ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಿನಃ ಯದ್ವಿಷಯ ಮರ್ಥಿತ್ವಂ ಸ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥೋ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇವ ಇತಿ ನ ತಸ್ಯ ತದ್ವಿಷಯ ಮರ್ಥಿತ್ವಂ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಒಂದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಯಸೋದು ಯಾಕೆ? ಬಯಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ಬಯಸಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ
ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನಃ ಪ್ರದೀಪಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಾಖ್ಯೋ ಅರ್ಥ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ ಏವ ಇತಿ ನ ತಸ್ಯ ತದ್ವಿಷಯಮರ್ಥಿತ್ವಂ ಭವತಿ. ಈಗ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅದೇನು, ಆ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅದೇನು ಪ್ರಕಾಶ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಅದರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತಾ? ದೀಪ ಏನಾದರೂ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಇದು ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಯಾವತ್ತೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಈ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅರ್ಥಿತ್ವ ಅಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಹಿ ಅರ್ಥೆ ಅರ್ಥಿನ ಅರ್ಥಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಹಿ ಅರ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಿ ತಥಾ ಅರ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ಅರ್ಥತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವಂತರ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿ ಆಯಿತು, ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇನೆ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ತಾನೇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದೀಪ ಬಯಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದೀಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೂ ಕೂಡ ತಾನು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಮೇವ ಸ್ಯಾತ್. ಮತ್ತು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಮೇವ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಪ ಯಾವುದು? ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಚ ಏತದಸ್ತಿ. ಕರ್ತೃವೇ ಬೇರೆ, ಕರ್ಮವೇ ಬೇರೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿ ಶಬ್ದವು ಏತವು ಅರ್ಥಿ ಚ ಅರ್ಥಶ್ಚ ಇತಿ. ಈ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಶಬ್ದ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇವಾಗ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾತ್ರದ ಹಾಲಿದೆ, ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಾಲಿದೆ, ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆಗ ಎರಡೂ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಾಗ್ಬೋದು ಹಾಲು. ಆದರೆ ಹಾಲು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ. ದ್ವಯೋಶ್ಚ ಸಂಬಂಧಿನೋ ಸಂಬಂಧ ದ್ವಯೋಶ್ಚ ಸಂಬಂಧಿನೋ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಯಾತ್ ನೈಕಸ್ಯ. ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ಭಿನ್ನೌ ಏತವು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿನೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ತತ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ತತ್ವ, ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಸಮಂಜಸವೇ ಅಷ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮದು ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ತಥಾ ಅನರ್ಥ ಅನರ್ಥಿನಾವಪಿ. ಇದು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೇಕು. ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿನೋ ಅನುಕೂಲ ಅರ್ಥ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅನರ್ಥ. ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಅರ್ಥಿಗೆ
ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಂತಾಯಿತು. ಅದು ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅನರ್ಥ ಅಂತಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ, ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ತಡೆ ಒಡ್ಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿರೋಧ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ತಾಭ್ಯಾಂ ಏಕಃ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಾವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯೇಣ, ಅದೇನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಅಂದರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಷ್ಟೆ. ತತ್ರ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅಲ್ಪೀಯಸ್ತ್ವಾತ್ ಭೂಯಸ್ತ್ವಾಚ ಅನರ್ಥಸ್ಯ ಉಭಾವಪಿ ಅರ್ಥಾನರ್ಥೌ ಅನರ್ಥ ಏವ ಇತಿ ತಾಪಕಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೋಕ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಭೂಯಸ್ವಾಚ, ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅನರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನರ್ಥ ಅಂತಲೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದದು ಅನರ್ಥ ತಾಪಕ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಡುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ತಾಪಕ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದು ತಾಪಕ ಅಷ್ಟೆ. ತಪ್ಯಸ್ತು ಪುರುಷ ಯಹ ಏಕಃ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ತಪ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾವನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಅವನು ಯಾರೋ ಪುರುಷ. ಅವನು ಅವನು ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಎರಡೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಒಂದ್ಸರಿ ತಪ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾಪಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾನೇ ತಪ್ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪರ್ಯಾಯಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏಕಾತ್ಮತಾಯ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ತತ್ವ, ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಅನುಪಪತ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ನಿತ್ಯ, ಅದು ನಿತ್ಯ. ಈಗ ಈಶ್ವರನು ನಿತ್ಯ, ತಪ್ಯತಾಪಕ ಅದು ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕಾತ್ಮತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾವೇತು ತತ್ ಸಂಯೋಗ ಹೇತು ಪರಿಹಾರಾತ್ ಸ್ಯಾದವೇ ಕದಾಚಿತ್ ಮೋಕ್ಷೋಪಪತ್ತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾವೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ತಪ್ಯ ಬೇರೆ ತಾಪಕ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಂಖ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾತ್ಯಂತರ ಭಾಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ತತ್ ಸಂಯೋಗ ಹೇತು ಪರಿಹಾರಾತ್ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ. ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಸಮಂಜಸವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ತರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಿ? ಭೋಕ್ತಾಪತ್ಯರ ವಿಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ಸ್ಯಾಲ್ಲೋಕವತ್, ಭೋಕ್ತೃಭೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಯ ತಾಪಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.